यास हा डब्ल्यू जो सबस्पेस आहे R4चा याचा आपल्याला बेसिस आणि डायमेन्शन काढायचे होते. आपली मीटिंग एंड झाली, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना. ठीक आहे. आता which is also equivalent to solve. Find basis and dimension of solution space of homogeneous system of equations. Which is that equation? Y plus z is 0, and next one is x equal to 2w. X equal to 2w can be written as x minus 2w equal to 0. या w चं बेसिस डायमेन्शन फाइंड करणं म्हणजेच कालचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यासारखं आहे. आणि हे 4 व्हेरिएबल्स आहेत, त्यामुळे हे R4 चा सबसेट आहे. वेळेवर का जॉईन होत नाही? 4-5 मिनिटं लागतात जॉईन व्हायला तुम्हाला एवढा उशिरा? कुठं जातात की घरी असून पण? Okay. So you should write in matrix form always x, y, z, w coefficient. The first equation, x coefficient 0, y coefficient is 1, z coefficient is 1, w coefficient is 0. In the second equation, x coefficient is 1, y coefficient is 0, z coefficient is 0, and w coefficient is -2. So this system equivalently can be written as, I write second equation as first row and first equation as second row. That means you are doing exchanging operation, and which is in standard echelon form or reduced row echelon form. So rank of this coefficient matrix is 2, which is less than 4. So we need to fix 4 minus 2 variables to find complete solutions. So fixing this much variable means its dimension is 2. So one answer you got. Dimension of this solution space is 2, means dimension of W is 2. Now how to find basis? That is the next part. So you should write the equation again. So what are the equations? X minus 2W is 0, and second equation is y plus z equal to 0. So you need to fix 2 variables, but we can't fix 2 in one equations. Look at the equation. Equation कडे पहा म्हणजे लक्षात येईल आपल्या. ह्याच्यात एक फिक्स करायचं आणि ते एक फिक्स करायचं. तर मी काय करतो या ठिकाणी, त्या ठिकाणी W ची किंमत मी t घेतो. एका इक्वेशन मध्ये W ची किंमत t घेतल्यानंतर इथं पहा W ची किंमत इथं t ठेवली आणि z ची किंमत मी s घेतो. Value of z as yes. So what you get? You get value of x is 2t and value of y is minus s from this. So what is x, y, z, w? y plus z 0 होता त्यावर लिहिलं आपण. x, y, z, w काय आहे? x ची किंमत 2t आहे, y ची किंमत minus s आहे, z ची किंमत आपण s ठेवलेली आहे. हे दोन फिक्स केलेत आपण, z आणि w. तर अशा प्रकारे फिक्स केलं. तर मी t टाइम्स लिहितोय. तर t टाइम्स काय येईल? 2, इथं t नाहीये, इथं t नाही, इथं 1 आहे. हा झाला एक. आणि दुसरा s टाइम्स लिहितो. s टाइम्स काय येईल? 0, -1, 1, 0 या प्रकारे. सो दिस इज सोल्युशन. x, y, z, w हा काय सोल्युशन आहे. आणि हा सोल्युशन काय करता आलं? दोन वेक्टरच्या लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिता आलं. t आणि s हे कोणते रियल नंबर असतील. So it belongs to L span of u comma v. So these two vectors, vectors 2, 0, 0, 1 and vectors 0, -1, 1, 0 are basis for solution space, basis for W, and its dimension is 2. हा example incomplete होता काल, तो फक्त आपल्याला डिस्कस करायचा होता. असो, तर आपण लास्ट पार्ट ऑफ दिस युनिट which is
consisting of row space, column space, null space, rank, and nullity, which is very, very important at the competitive point of view. Some may answer for MSc entrance, either computer science, physics, chemistry, or mathematics also. It plays roles, very important role. And all the results in these sections are done in your BSc first year class. It is just application of what all. So we are going to see only statements for this. This section is particularly only for statements and application of that statement while solving the dimension. काय प्रश्न कसे असतात पहा, मॅट्रिक्सच्या रो वेक्टरने जनरेट होणारा स्पेस त्याला मॅट्रिक्सची रँक म्हणतो आपण किंवा रो स्पेस ऑफ मॅट्रिक्स म्हणतो आपण. आता एखादा मॅट्रिक्स आपल्याला दिला असेल, आता मी पुस्तकच शेअर करतो डायरेक्टली तुम्हाला. Suppose you are given matrix A like this. I write matrix A, A11, A12, A1n. Secondly, A21, A22, A2n. And the last row, mth row, AM1, AM2, and AMn. This matrix A is known to you. So let this is matrix A. याची ऑर्डर ही m रोज आणि n कॉलम्स एवढे आहेत. हा पहिला रो आहे. सो दिस इज फर्स्ट रो. किती टपल्स आहेत हे? 1 2 3. किती कॉलम्स आहेत? n कॉलम्स आहेत. म्हणजे हे सगळे कुणाचे वेक्टर्स असतील? हे सर्व जर नंबर ऑफ कॉलम्स n असतील तर rn चे वेक्टर्स असतील. तर r1 म्हणजे फर्स्ट रो, r2 म्हणजे सेकंड रो, r3 म्हणजे थर्ड रो आणि rm म्हणजे काय? mth रो. सो r1 r2 rm हे m नंबर ऑफ वेक्टर्स आहेत. याला फक्त काय म्हणायचं आपण? रो वेक्टर्स ऑफ A. नोटेशनली फक्त these vectors are called as row vectors of A. सिंपल आहे. आणि तसेच याचे कॉलम्स कडे पाहता. हा पहिला कॉलम, किती कॉलम मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? हा 1 2 आणि m. म्हणजे हे कुणाचे आहेत? हे rm चे आहेत. हे rm चे आहेत. रो हे rn चे आहेत आणि ते rm चे आहेत. लेट मी जॉइन द पीपल हु आर वेटिंग इन द क्लास. यश पांडे, लेट का झालं रे बाबा? तर हा फर्स्ट कॉलम, हा सेकंड कॉलम. म्हणजे आपण फक्त रो वेक्टर म्हणजे काय, कॉलम वेक्टर काय हे डिफाइन करतोय. आणि हे लिहिण्यात वेळ न घालवण्यासाठी मी डायरेक्ट तुम्हाला काय केलंय, शेअर केलंय, पुस्तकाचंच पेज डायरेक्ट शेअर केलंय. तर या ठिकाणी रो वेक्टर्स म्हणजे मॅट्रिक्सचे सर्व रोज घ्यायचे. रो वेक्टर्स हा कशाचा सबसेट असेल? आर, त्याच्या डॉक्युवरती नंबर ऑफ कॉलम्स किती ते पाहिजे. आर एन नंबर ऑफ कॉलम्स. आणि कॉलम वेक्टर कोणाचे वेक्टर्स असतील? rm. rm म्हणजे नंबर ऑफ रोज. तर उलट येतं, रोचं नंबर ऑफ कॉलम मध्ये जायचं आणि कॉलमचं नंबर ऑफ रो मध्ये जायचं. तर कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर्स हे कोणाचे? आता या ठिकाणी पहा, हा मॅट्रिक्स ए दिलाय. तर हा पहिला रो कोणाचा सबसेट आहे? कोणाचा वेक्टर आहे? 3 टपल म्हणजे तो r3 चा आहे. हा दुसरा कोणाचा आहे? तो पण r3 चा आहे. तसंच कॉलमचं पाहिलं तर 2 टपल म्हणजे r2 चा आहे. मॅट्रिक्सची ऑर्डर ही 2/3 आहे. मॅट्रिक्सची ऑर्डर ही काय? 2/3 आहे. तर याचे रोज हे r3 चे वेक्टर्स असतील आणि कॉलम हे काय असतील? r2 चे वेक्टर असतील. तर ही गोष्ट लक्षात घ्या या ठिकाणी. ओके, पुढे हे कॉलम सांगितलं आपल्याला, ठीक आहे, काय अडचण नाही. पुढचा एक रिझल्ट आहे. आता हे मॅट्रिक्सला पुन्हा लिहिण्याची पद्धत दिल्यात. हा मॅट्रिक्स कसा लिहायचा पहा. आता आपण हा मॅट्रिक्स असं लिहू शकतो, पहिला रो, दुसरा रो आणि किती रोज आहेत? टोटल m रोज आहेत. तर मॅट्रिक्स एखादा असा लिहू शकतो, बुक मध्ये पाहू शकतो, याच्या खाली तेच दिलेलं आहे. मॅट्रिक्स आपण असं लिहू शकतो किंवा एखादा मॅट्रिक्स असंही लिहू शकतो, पहिला कॉलम, दुसरा कॉलम आणि nth कॉलम. हे दोन्ही फॉर्म आहेत ए लिहिण्याचे. दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम अँड nth कॉलम. तर बोथ आर द वेज. म्हणजे आता या ठिकाणी ह्या एला लिहायचं ठरलं तर मी आपण याला r1 r2 रोच्या भाषेत लिहायचं आणि कॉलम असेल तर कॉलम सारखं लिहायचं, c1 c2 c3. नोटेशनली असं राहील. हे नोटेशन लक्षात घ्या तुम्ही फक्त. ओके, इथं खाली दिले पहा, ए इन टर्म्स ऑफ r1 r2 rm आणि ए इन टर्म्स ऑफ c1 c2 cn. कॉलम मध्ये ए ला रोच्या नोटेशन मध्ये लिहिलंय आणि ए ला काय केलंय? कॉलमच्या नोटेशन मध्ये लिहिलंय. ओके, आता हा
स्टेटमेंट वाचूयात आपण त्याचं. लुक ॲट दिस रिझल्ट. त्याच्यामध्ये कसं रिझल्ट मध्ये काही विशेष नाहीये. याच्यामध्ये काय म्हटलं त्यांनी, मॅट्रिक्स ए दिला m बाय n ऑर्डरचा, हे त्याचं नोटेशन आहे. दिस इज द मॅट्रिक्स m बाय n, आणि हा पहिला कॉलम, हा दुसरा कॉलम आणि हा nth कॉलम, आणि x हा काय व्हेरिएबल मॅट्रिक्स आहे. x1 x2 xn जेवढे रो असेल तेवढेच एलिमेंट घ्यायचं. n प्लस n ऑर्डरचा x काय कॉलम मॅट्रिक्स आहे. मग आपण x याचं a इंटू x मल्टिप्लाय केलं तर काय होतं, आपण मल्टिप्लिकेशन कसं करतो, द फर्स्ट रो ऑफ a मॅट्रिक्स इज मल्टिप्लाय टू दिस कॉलम, म्हणजे काय a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अँड सो ऑन a1n xn. हा झाला ax चा पहिला रो, ax चा दुसरा रो, त्याचप्रमाणे आणि ax चा शेवटचा रो. किती रोज असतील त्या ठिकाणी, टोटल नंबर ऑफ रोज त्या ठिकाणी किती असतील, m असतील. दिलं. मग आता यालाच काय केलं बघा, या ठिकाणीच पहा, याचे सेपरेट केलं मॅट्रिक्स. धिस मॅट्रिक्स प्लस धिस मॅट्रिक्स प्लस अँड सो ऑन द लास्ट मॅट्रिक्स. हे बाकीचे प्लस सोडून जा, हे मॅट्रिक्स असे ऍड केले समजा आपण. तर हेचे ऍडिशन म्हणजे तेच आहे ना. तर आता ह्या मॅट्रिक्स म्हणजे काय, x1 चं लिनियर कॉम्बिनेशन पहिला कॉलम, म्हणजे x1 इज मल्टिप्लाय टू फर्स्ट कॉलम, x2 इज मल्टिप्लाय टू सेकंड कॉलम. म्हणजे काय करता तो x जो आहे तो तुम्हाला काय करता येतो, a च्या कॉलमच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहिता येतो. इथं पहा, x1 c1 x2 c2 xn cn. x कॅन बी एक्सप्रेस ॲज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ a. एवढंच म्हणायचं होतं या स्टेटमेंट मध्ये, बाकी काय नाही. स्टेटमेंट मध्ये काय दिले आपण पाहत होता. व्हॉट इज गिव्हन दिस स्टेटमेंट, तेच दिलंय. तर ए हा m क्रॉस n मॅट्रिक्स असेल, त्याचे कॉलम वेक्टर c1 c2 cn ने डिनोट केले असतील. x इज n बाय n कॉलम मॅट्रिक्स ऑफ स्केलर, x1 x2 xn हे व्हेरिएबल आहेत, आपण इथं स्केलर म्हटलं त्याला. देन द प्रॉडक्ट ax इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ a with this x1 x2 xn as a scalar coefficient in the linear combination. आपण पाहिलं ax हा कसा कॉलम वेक्टरच्या लिनियर कॉम्बिनेशन आहे, ज्याच्यामध्ये x1 x2 xn हे काय आहेत, स्केलर आहेत. तर हा स्टेटमेंट, हा रिझल्ट म्हणू नका, हे फक्त एक जस्ट ऑब्झर्वेशन आहे, याला त्याने रिझल्ट म्हटलेलं आहे. ओके. विल नाउ डिफाइन द रो स्पेस अँड कॉलम स्पेस. आता हे रो वेक्टर सर्वांना कळाले काय आहेत, याच्यामध्ये महत्वाचं या तीन गोष्टी आपण पाहिल्या. रो वेक्टर म्हणजे कॉलम, रो वेक्टर म्हणजे काय, मॅट्रिक्सचा प्रत्येक रो एक वेक्टर करून लिहायचा. मॅट्रिक्सची ऑर्डर जर m बाय n असेल तर तिथे m रोज असतील, m रो वेक्टर असतील आणि n कॉलम वेक्टर असतील. मॅट्रिक्स हा रो वेक्टर मध्ये कसा लिहितो आपण तेही पाहिलेलं आहे, कॉलम वेक्टर मध्ये कसा लिहितो. आणि दुसरं असं की जर समजा तुम्ही x असं लिहिलं, x जर स्केलर्स नंबर घेतले x1 x2 xn n बाय n ऑर्डरचा, तर x तुम्हाला काय करता येतो, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए असं लिहिता येतं. हे महत्वाचं स्टेटमेंट आहे, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए. आता या सगळ्या गोष्टीचा वापर करून आपल्याला एक ए मॅट्रिक्स दिलाय, ज्याची ऑर्डर, आता मी याच्या ऐवजी तुम्हाला व्हाईट बोर्ड शेअर करतो. आता या ठिकाणी मॅट्रिक्स ए ची ऑर्डर, ए मॅट्रिक्स हा m बाय n चा am1 am2 am n नंबर ऑफ कॉलम असतील. सॉरी, इथं 1 लिहावं लागेल. फर्स्ट रो मी आधीच लास्ट रो लिहिलं, ठीक आहे. 8 सेकंड रो a21 a22 a2n अँड लास्ट रो am1 am2 amn. या मॅट्रिक्सची ऑर्डर m बाय n आहे. आता याला मॅट्रिक्स आपण मगाशी डिस्कस केल्याप्रमाणे याचे नोटेशन्स r1 r2 rm असं लिहिलं. तर मला सांगा, हे r1 r2 rm कुठल्या स्पेस मधले असतील. r1 मध्ये किती टपल्स आहेत बघा, 1 2 3 n टपल्स आहेत. हे सर्वजण कुठे आहेत, द रिअल नंबर n टपल. आणि तसं जर याला c1 c2 आणि cn असं लिहिलं, a लाच,
तर C1 C2 CN हे कुठले असतील RM मधले असतील. बघा फर्स्ट कॉलम मध्ये किती ऑब्जेक्ट्स आहेत, त्या फर्स्ट कॉलम मध्ये मोजा तुम्ही किती ऑब्जेक्ट्स आहेत. फर्स्ट कॉलम मध्ये किती ऑब्जेक्ट्स आहेत 1 2 3 अप टू M. सेकंड कॉलम मध्ये किती आहेत M, म्हणजे हे सगळे काय आहेत M टपल्स आहेत. M टपल म्हणजे RM चे आहेत. म्हणजे रो वेक्टर्स आर फ्रॉम RN अँड कॉलम वेक्टर्स आर फ्रॉम RM. रो वेक्टरने जनरेट होणार. आता या रो वेक्टरचं लिनियर कॉम्बिनेशन घ्यायचं. रो वेक्टरने जनरेट होणार म्हणजे स्पॅन ऑफ दिस, स्पॅन ऑफ द रो वेक्टर्स, स्पॅन ऑफ row vectors is called row space of A and span of column vector is called column space of A. जर यामध्ये A हा m by n ऑर्डरचा मॅट्रिक्स असेल तर सबस्पेस ऑफ Rn, आता Rn चा सबस्पेस कोण असेल, हा Rn वेक्टर स्पेस आहे. Rn चा सबस्पेस कोण असेल, या वेक्टरने जनरेट झालेला याचा स्पॅन, स्पॅन ऑफ दिस, स्पॅन ऑफ दिस इज सबस्पेस ऑफ Rn. याला रो स्पेस म्हणायचं. द सबस्पेस ऑफ Rn स्पॅन बाय रो वेक्टर्स ऑफ A is called row space and the subspace of Rm इथं, and the subspace of Rm spanned by these column vectors is called column space of A. आणि आणखी एक डेफिनेशन त्यामध्ये ऍड करू. व्हॉट डू मीन नल स्पेस. नल स्पेस म्हणजे काय, आता आपण एक्झाम्पल मध्ये पाहिलेलंच आहे ते. जर Ax इक्वल टू 0 या सिस्टीमचं सोल्युशन काढलं, सोल्युशन स्पेस काढलं Ax इक्वल टू 0 चं, म्हणजे सोल्युशन स्पेस फॉर द होमोजेनियस सिस्टीम Ax इक्वल टू 0, हा पण कुणाचा सबसेट सांगा मला. सोल्युशन स्पेस ऑफ सोल्युशन, चार्ट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. सोल्युशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस लिनियर सिस्टीम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 इज, विचारलं तुम्हाला MCQ ला, सबस्पेस ऑफ where A is matrix of order m rows and n columns. सांगा मला. m आणि n च्या किमती मी काय पण देईल आणि मल्टिपल चॉईसला विचारलं तर याचा सोल्युशन आपण काल आणि आज दोन उदाहरण पाहिलेले आहेत. दोन्ही उदाहरण आठवले तुम्हाला सांगता येईल. इथं ये म्हणजे काय सोल्युशन Ax इक्वल टू 0 कोणाचा सबसेट असेल सांगा, इथे मेन्शन करा चॅट बॉक्स मध्ये. विश्वजित, गोरखनाथ किंवा अनम्यूट करून बोला पटकन, चॅट बॉक्स मध्ये पटकन मेन्शन करा. नाही येत कोणाला. हे पहा आपण आता काय करतोय लक्षात घ्या. ए मॅट्रिक्सची ऑर्डर m क्रॉस n आहे. एक्स ची ऑर्डर तुम्हाला काय घ्यावं लागेल, एक्स ची दुसरं, एक्स मध्ये कॉलम एकच असणार व्हेरिएबल आहे. आणि मग 0 ची ऑर्डर काय आहे ते पहा, m रोज आणि 1 कॉलम्स. इथं काय घ्यावं लागेल तुम्हाला, त्याप्रमाणे ठरवलं एक्स कुठला आहे, एक्स कुठला आहे त्याचा तो सबसेट असतो. तर कोणीतरी चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन केलंय गजानन यादव. आर कसं काय आलं तिथे, आरचा काय संबंध आहे. हा एक्स चे ऑर्डर काय असेल ते सांगा इथं मला. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ एक्स. एक्स ची ऑर्डर काय असेल, मल्टिप्लिकेशन केव्हा पॉसिबल आहे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मॅट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड मॅट्रिक्स. म्हणजे एक्स मध्ये n रोज आणि 1 कॉलम्स, म्हणजे एक्स मध्ये n टपल आहेत, n टपल आहेत. n टपल कुणाचा सेट असतो, सबसेट असतो Rn चा. तर इट इज अ सबसेट ऑफ Rn. लक्षात ठेवा, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ Rn. मी इथं 3/2 विचारलं तर R2 लिहायचं, मी इथं 3/7 विचारलं तर R7 लिहायचं. लक्षात घ्या. एक्स कुठला आहे ते पाहायचं. सोल्युशन कोणाचं काढायचं तुम्हाला, एक्स हा व्हेरिएबल आहे, दिस एक्स इज व्हेरिएबल. मग सोल्युशनचा संच तयार करायचा आणि तो सोल्युशनचा संच हा नेहमी सबसेट असतो. मग तो सोल्युशन संच कोणाचा सबसेट आहे, ज्याचा सबसेट आहे त्याचा सबसेट असेल तर तो Rn चा सबसेट आहे. तर ह्या गोष्टी या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्या. आले लक्षात, डेफिनेशन आली लक्षात. मी वाटलं डेफिनेशन पुन्हा शेअर करतो तुम्हाला इथे. Okay, this is the definition. डेफिनेशनच व्हिडिओ आलाय का, ठीक. हा, ही डेफिनेशन आहे, हे हायलाइट केलेलं पहा, आता रिकॉल केलेली. याची ऑर्डर जर m बाय n मॅट्रिक्स असेल, याची ऑर्डर जर m बाय n मॅट्रिक्स असेल तर सबसेट ऑफ Rn, नंबर ऑफ कॉलम कडे गेला आपण, सबसेट ऑफ Rn स्पॅन बाय द रो वेक्टर्स ऑफ A. रो वेक्टर्सने स्पॅन झालेल्या सबसेट ऑफ Rn ला आपण काय म्हणायचं, रो स्पेस ऑफ A म्हणायचं. आणि सबसेट ऑफ Rn स्पॅन बाय कॉलम वेक्टर्स ऑफ A इज कॉल्ड कॉलम स्पेस ऑफ A.
आणि त्याच्यातून नल स्पेसचे डेफिनेशन करतो आपण. द सोल्युशन स्पेस ऑफ होमोजिनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स x इक्वल टू 0 विच इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ Rn, ती सुद्धा Rn ची सबस्पेस आहे. तर त्याला आपल्याला काय म्हणायचं, नल स्पेस ऑफ ए. आणि बीएससी फर्स्ट इयरला अल्जेब्रा 136 या कोर्समध्ये आपण एक रिझल्ट पाहिला होता, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स डू नॉट अल्टर द रँक ऑफ मॅट्रिक्स. रँक बदलत नाहीत, कोणत्याच गोष्टी चेंज होत नाही. म्हणून काय म्हणायचं इथं, म्हणजे समजा एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स तुम्ही अप्लाय केले, ए या मॅट्रिक्स वरून इक्विव्हॅलेंट मॅट्रिक्स बी काढला, ज्याच्यात तुम्ही एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स अप्लाय केले. फ्रॉम द ए मॅट्रिक्स on the matrix A, if you obtain elementary operations, only row elementary operations, and obtain B matrix, the row space of A आणि row space of B वेगवेगळे राहणार ते एकच असतील. म्हणजे बेसिस काढण्यासाठी या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स डू नॉट चेंज द रँक ऑफ मॅट्रिक्स. त्याचप्रमाणे एलिमेंटरी ऑपरेशन्स जे आहेत ते रो स्पेस मध्ये बदल करणार नाही किंवा कॉर्नल स्पेस मध्ये सुद्धा बदल करणार नाही. म्हणजे रँक आणि नलिटी मध्ये कसल्या प्रकारचा बदल होत नाही. म्हणून आपण एलिमेंटरी ऑपरेशन्स अप्लाय करून रँक आणि नलिटी त्या ठिकाणी काढत होतो. आता इथं इक्विव्हॅलेंट मॅट्रिक्स तुम्हाला फर्स्ट इयरला झालेलाच आहे, मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो. इक्विव्हॅलेंट मॅट्रिक्स कोणाला म्हणायचं, प्रत्येक रो चं नॉन झिरो एलिमेंट असेल 1 असेल त्याला पिव्होट एलिमेंट म्हणतो. 1च्या खाली सर्व झिरो असेल. नेक्स्ट येणारा 1 काय असेल त्याच्या राईट साईडलाच असेल, त्याच्या पुढे आणि खाली हे सर्व झिरो असतील. पुढचा येणारा नेक्स्ट 1 असेल त्याच्या राईट साईडलाच असेल, खाली असणार नाही किंवा पुढे असणार नाही. पुढे असेल तर एक्सचेंज ऑपरेशन करून त्याला हे करायचं. आणि हे सर्व करत असताना तुम्हाला फक्त काय करायचंय, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स अप्लाय करायचे. ओनली अप्लाय एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स. आले लक्षात? तर इथे एक्सप्लेन केलंय रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म काय आहे. एखाद्या रो मध्ये पूर्णपणे झिरो नसतील तर तो तुम्ही बॉटमला टाकायचा. एखादा इफ सम रो इज देअर हुज ऑल एलिमेंट्स आर झिरो, पुट दॅट रो इन द बॉटम. नसतील तर पहिला नॉन झिरो एलिमेंटला 1 करायचं, 1च्या पुढे आणि खाली 0 करायचं. नेक्स्ट पुढचा येणारा 1 काय असेल त्याच्या राईट साईडला असेल. असं करत करत तुम्ही रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म करताय. इक्विव्हॅलेंट म्हणजे पिव्होट एलिमेंटच्या वर आणि खाली तुम्हाला 0 करायचं. रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म म्हणजे फक्त खाली 0 करायचं. रेड्यूस म्हणजे काय, जिथं लिडिंग 1 आहे, ज्या ठिकाणी लिडिंग 1 आहे त्याच्यावरती त्या लिडिंग 1चा उपयोग करून तुम्ही 0 करू शकता. तर हे तुम्ही फर्स्ट इयरला पाहिलेलंच आहे डेफिनेशन. इथपर्यंत रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म. पुन्हा प्रत्येक कॉलम मध्ये एकच लिडिंग 1 असावा, त्याला आपण रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म म्हणतो. ते आपण एक्झाम्पल द्वारे आपण पाहू शकतो. आता हे दिलंय पहा, इथं हे रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म दिलंय. पहिलं एक्झाम्पल पहा तुम्ही. इथं पहा, हा लिडिंग 1 आहे, दिस इज लिडिंग 1. नंतर हा दुसरा लिडिंग 1 आहे, याच्या खाली पहा 0 आहे. आणि हा याच्या राईट साईडला, याच्या खाली 0 आहे, वर 0 आहे. आणि दिस इज द नेक्स्ट लिडिंग 1. याच्या खाली काहीच नाही त्यामुळे ओके, पण याच्या वरती 0 आहे. त्या लिडिंग 1च्या वर आणि खाली 0 करणं म्हणजे काय, रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म म्हणायचं त्याला. इक्विव्हॅलेंट फॉर्म मला आपण रेड्यूस करू शकतो त्या लिडिंग 1चा वापर करून. हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तर नेहमी रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म मध्ये असतो. इथे पहा, आता रोचा फर्स्ट नॉन झिरो एलिमेंट 1 आहे, पुढचा येणारा 1 त्याच्याच राईट साईडला आहे, त्याच्या आधी आणि खाली आणि वर सर्व 0 असतील, नंतरचा काय प्रश्न नाही. आणि पुढे कोणीच नाही, जे कोण रो 0 असतील ते बॉटमला टाकायचे नेहमी. हा सुद्धा रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म आहे. देयर इज नो रीडिंग 1 इज रँक, यू कॅन से इट एज 0. 0 मॅट्रिक्स एज रँक 0. आता हे फक्त रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म आहेत पहा. हा लिडिंग 1 त्याच्या खाली 0, हा पुढचा लिडिंग 1 त्याच्या खाली 0, वर 0 नाही, म्हणून फक्त त्याला रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म म्हटलंय. हा लिडिंग 1 त्याच्या खाली 0, हा लिडिंग 1 त्याच्या खाली 0, this complete row is 0, so this is equivalent form. The leading one below 0 and this is the leading one. आता इथं above 0 असेल तर या ठिकाणी 0 नाहीये, त्यामुळे हा इक्विव्हॅलेंट फॉर्म आहे. तर इक्विव्हॅलेंट फॉर्म आणि रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म मध्ये लक्षात घ्या. आणि याचा उपयोग आपल्याला रँक आणि सिस्टमचं सोल्युशन काढायला उपयोग होतो. तर नोट ह्या 2 महत्वाच्या तुम्ही नंतर वाचू शकता. कोणताही m/n मॅट्रिक्स असेल, इट कॅन बी ट्रान्सफर टू रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म. ऑलवेज एनी मॅट्रिक्स, जगातले सगळे मॅट्रिक्सांना गोळा करा, त्यांना तुम्ही रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म मध्ये कंपल्सरी नेऊ शकता. फक्त अप्लाइंग फायनाइट नंबर ऑफ रो एलिमेंटरी ऑपरेशन्स. मॅट्रिक्सच्या साईजवर डिपेंड आहे तुम्हाला किती ऑपरेशन अप्लाय करायचे. फायनाइट राहतील. मॅट्रिक्सची साईज फायनाइट आहे तर ऑपरेशन सुद्धा काय असतील, फायनाइट असतील. म्हणजे प्रत्येक मॅट्रिक्सचा रो इक्विव्हॅलेंट किंवा रेड्यूस रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म काढता येतो आपल्याला. आणि एलिमेंटरी ऑपरेशन्स केल्यानंतर कसल्याही प्रकारचा बदल होत नाही. जे ओरिजिनल मॅट्रिक्सचे रो स्पेस असेल तोच रो स्पेस कुणाचा असेल, तुम्ही
जो शेवटी रेड्यूस रो एकलन किंवा एकलन काढला असेल त्याचं असेल. Elementary operations do not change rank, do not change row space, do not change I'm not talking about column space, do not change the null space of that. तर आता त्या वरच्या डेफिनेशन प्रमाणे सर्व एकलन मॅट्रिक्स सारख्याच फॉर्मचे काय असतील, त्यांना सेम नल स्पेस असतील आणि सेम रो स्पेस असतील. ते मी आताच एक्सप्लेन केले. असो, पुस्तकामध्ये तुम्ही ते पाहून घ्या, वाटल्यास लिहून काढाय या सर्व गोष्टी. आणि हे एक्झाम्पल आपण आता ठीक आहे. आता हे बीएससी फर्स्ट इयरचे 2-3 स्टेटमेंट आहेत, पुन्हा रिपीट झाले तिथे. म्हणजे नॉन झिरो रो वेक्टर्स इन एनी रो एकलन फॉर्म. आता हे बीएससी फर्स्ट इयर स्टेटमेंट नाही, ऍक्च्युली रो स्पेसचे बेसिस तुम्हाला समजा क्वेश्चन विचारला की रो स्पेसचे बेसिस कसे काढायचे. इट इज इम्पॉर्टंट आस फाइंड रो स्पेस, फाइंड बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए. तर सरळ सरळ ह्या ए मॅट्रिक्सला आपण काय करायचं, रो एकलन फॉर्म मध्ये रेड्यूस करायचा, ओनली रो एकलन फॉर्म. आणि जे नॉन झिरो रोज असतील, एकलन फॉर्मचे, तेच काय असतील, बेसिस फॉर द रो स्पेस. आणि इक्वलंट फॉर्म कोणत्या मॅट्रिक्सला आपल्याला करता येतो. आणि ए आणि बी हे रो इक्वलंट मॅट्रिक्स असतील तर पुन्हा सेम स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ स्टेटमेंट आहेत सर्व. हे स्टेटमेंट पाहून घ्या. गिवन सेट ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए लिनियरली इंडिपेंडंट, म्हणजे त्याच्यामध्ये सेट ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए इज लिनियरली इंडिपेंडंट इफ एंड ओनली करस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर्स ऑफ बी आर ऑल्सो लिनियरली इंडिपेंडंट. म्हणजे पहा, समजा ए मध्ये पहिला, तिसरा आणि चौथा कॉलम इंडिपेंडंट असेल आणि ए आणि बी हे रो इक्वलंट असतील, तर पहिला, तिसरा, चौथा कॉलम बी चे सुद्धा काय असतील, इंडिपेंडंट असतील. हे महत्वाचं आहे. तसंच बेसिसचं पण आहे. जे वेक्टर्स ए मधले बेसिस असतील करस्पॉन्डिंग टू ज्या त्या नंबरचे पोझिशनचे वेक्टर्स घ्या, बी चे सुद्धा ते काय असतील, लिनियरली इंडिपेंडंट असतील. म्हटले एवढ्या उशिरा का जॉईन होतात लोक, मला कळत नाही. आपल्याला हे एक्झाम्पल सोडायचं पुढे. थेरम हे स्टेटमेंट लिहून घ्या. एमसीक्यू चॉईस ऑफ यू हे सर्व स्टेटमेंट्स महत्वाचे आहेत, हे आपण अप्लाय करणार आहोत. आता हा 16वा थेरम. इफ अ मॅट्रिक्स इज इन रो एकलन फॉर्म, मॅट्रिक्स हा जर रो एकलन फॉर्म मध्ये असेल तर त्याचे कॉलम वेक्टर्स ज्याच्यामध्ये लिडिंग 1 आहे, फक्त लिडिंग 1, ज्या ज्या कॉलम वेक्टर मध्ये लिडिंग 1 आहे तोच कॉलम काय असेल, कॉलम स्पेसचा बेसिस असेल. ही गोष्ट लक्षात घ्या, महत्वाची आहे. ज्या ज्या एकलन फॉर्म मध्ये, एकलन फॉर्मच आहे ना, ज्या ज्या एकलन फॉर्म मध्ये लिडिंग 1 आहे त्या लिडिंग 1च्या करस्पॉन्डिंग कॉलम जो असेल तोच काय असेल, कॉलम स्पेसचा बेसिस असेल. हे महत्वाचं आहे. तर आता आपण हा एक्झाम्पल सोडूयात. फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ ए. रो स्पेस, कॉलम स्पेस एक्झाम्पल आपण नंतर पाहूयात, या ऑर्डरने जाऊत आपण इथे. फाइंड द बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ. So let me share the screen to here. Okay. I think this is, तो पण अटेंडन्स टाका तुम्ही, अटेंडन्स मार्क करा तुमच्या. You can mark your attendance. आपलं लेक्चर नंबर 26 आहे. याच्यामधले एक्झाम्पल महत्वाचे आहेत. थेरम महत्वाचे, आपण ते प्रॉब्लेम वापरलेत. Today's lecture is lecture number 26 for unit 1, and the question asked is find a basis for the null space of A. आपण एक्सरसाइज मधला प्रॉब्लेम घेऊ. सॉल्व प्रॉब्लेम तुम्ही पाहू शकता. मी तो प्रॉब्लेम न घेता एक्सरसाइज मध्ये असेल एखादा प्रॉब्लेम तो घेऊया. त्याची साईज पण मोठी आहे. एक्सरसाइज मध्ये पेज नंबर 66 मध्ये पहिलाच प्रॉब्लेम घेऊ. फाइंड द बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ ए वेअर ए इज दिस 2 1 3. बाकीचे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करायचे 1 2 0.
0 1 1. तर नल स्पेसची डेफिनेशन रिकॉल करा. नल स्पेस ऑफ ए काय असतो? हे पहा आता, नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए डेफिनेशन प्रमाणे हा काय आहे? नल स्पेस ऑफ ए इज ऑल दोज एक्स. एक्स कुठला आहे तुम्हाला सांगायचं इथं आता. ऑल दोज एक्स सच दॅट एक्स बिकम 0. टेल मी वेअर दिस एक्स बिलॉंग्स टू. दिस एक्स बिलॉंग्स टू हाऊ मेनी टपल्स? एक्स कुठला असेल? आता याची ऑर्डर 3/3 आहे, त्यामुळे एक्स हा कंपल्सरी काय असेल? R3 असेल. सो इट इज अ सबस्पेस ऑफ R3. हा सबस्पेस ऑफ R3 आहे. नल स्पेस हा काय आहे? सबस्पेस ऑफ R3 आहे. ओके, मग तुम्ही आता सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स लिहायची. सिस्टम ऑफ इक्वेशन काय येईल? 2 1 3 1 2 0 0 1 1. आणि एलिमेंटरी ऑपरेशन्स डू नॉट चेंज रो स्पेस or null space or the rank of matrix. So this is equivalently it is 2x plus y plus 3z equal to 0. Next is x plus 2y plus 0z equal to 0. 0x plus y plus z equal to 0. So solving this system means finding the null space of A, the system of homogeneous equations. So just find the reduce or row echelon form for this matrix. काय होता? 2 1 3 1 2 0 0 1 1. आपण वेळेत सोडवायचा प्रयत्न करू. 2 1 3 1 2 0 0 1 1. मी वाटल्यास 1 ला वरती नेऊन ठेवतो. डिवाइड बाय 2 करण्यापेक्षा बरं पडेल. काय करतो? R1 आणि R2 ला एक्सचेंज करतो. एक्सचेंज केल्यानंतर 1 2 0 या ठिकाणी येईल, 2 1 3 या ठिकाणी येईल आणि 0 1 1 या ठिकाणी येईल. नंतर पुन्हा काय करूत आपण? सेकंड रो आणि थर्ड रो एक्सचेंज करू. म्हणजे पुन्हा तो 0 सेकंड प्लेसला आल्यासारखं होईल. किंवा नाही केलं तर चालेल, पण तो लिडिंग वन येतोय म्हणून मी तसं करतोय. रो एलिमेंटरी ऑपरेशन अप्लाय करायच्या, कॉलम ऑपरेशन्स करायचे नाही. ओनली अप्लाय रो एलिमेंटरी ऑपरेशन्स. आता फक्त या ठिकाणी 0 करायचं आपल्याला आणि मग या 1चा उपयोग करून नंतर इथे 0 करायचं. तर आपण ऑपरेशन काय करणार? ऑपरेशन कोणतरी करून ठेवा. R2 - 2 टाइम्स R1 आणि मला सांगा चॅट बॉक्स मध्ये R2 - 2 टाइम्स R1 हे आपल्याला, सॉरी R3, हे आपल्याला R3 वरती करायचंय. On R3 you are doing this. So equivalent matrix is 1 2 0 0 1 1 and 2 - 2. आता इथं काय येतं पहा, काढले कोणी? 1 - 4 that is -3 आणि 3 - 3. ओके, 3 - 0 R2 - 2 टाइम्स R1. पहा बरोबर आलेत का? ते कॅल्क्युलेशन बरोबर आलेत का? पहा ओके. आता आपण या -3 ला 1 करू शकतो, त्यापेक्षा आपण डायरेक्ट 0 करायचा प्रयत्न करू. इथे R3 वरती आपल्याला ऑपरेशन करायचं, R3 ला प्लस करायचं 3 टाइम्स सेकंड रो, बरोबर तिथे 0 येते. 1 2 0 इक्विव्हॅलेंट फॉर्म करतोय. हा लीडिंग 1, नेक्स्ट लीडिंग 1 आपल्याला याला समजायचं, म्हणजे याच्या खाली आपल्याला 0 करायचंय. हा 0 केलाय, तर इथं काय येईल पहा. आता प्लस केल्यामुळे इथं 6 येईल आणि मग इक्विव्हॅलेंट फॉर्म 1/6 केलं थर्ड रोला, तर आपल्याला असं येते. रँक काय आली मॅट्रिक्सची? आता हे 3 लीडिंग 1 आहेत. These are the 3 leading 1 in the echelon form. This is first leading 1, second leading 1. दुसऱ्या भाषेत आपण नंबर ऑफ leading 1 ला पण रँक म्हणू शकतो, नंबर ऑफ नॉन झिरो ला पण रँक म्हणू शकतो. याची रँक 3 आहे, याची रँक 3 आहे आणि व्हेरिएबलची संख्या पण 3 आहे. तर कोणीही फिक्स करायचं नाही, याला ट्रिवियल सोल्युशन आहे. ट्रिवियल सोल्युशन कसं आहे? x plus 2z equal to 0, y plus z equal to 0, and last equation tells us that z equal to 0. Once z is 0, what is y? Y is 0. Once z is 0,
there is no y, so xyz. You have only trivial solution for this. याच्या नल स्पेस मध्ये फक्त 0 0 आहे. याचं सोल्युशन पाहिलं असतं काय तर फक्त 0 0 येते. एकही व्हेरिएबल फिक्स करत नाही म्हणजे याची नलिटी 0 आहे. So null space of A will denote by this. It is just this. So what is the basis of this? Basis of zero space काय असेल? Basis of zero set काय असेल? Empty set असेल. Its basis is empty set. कारण झिरो वेक्टर स्पेसचा बेसिस हा एम्प्टी सेट घ्यायचा. झिरो वेक्टर स्पेसचा बेसिस हा एम्प्टी सेट घ्यायचा. हा ट्रिवियल स्पेस आला, नल स्पेस हा ट्रिवियल आला. आणखी तुम्ही प्रॉब्लेम या प्रकारे सोडू शकता. पेज नंबर किती म्हटलं मग अशी 66. तर याचा आन्सर पाहूया आपण. 1.4 चं काय आलं? नल स्पेस 0 आला याचा. दुसरा एक्झाम्पल आहे त्याचा पण नल स्पेस 0 येते. तुम्ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. पेज नंबर 66 वरचे ए तर सॉल्व्ह केलाय, बी सी डी ई सॉल्व्ह करा. पेज 66 सॉल्व्ह बी सी डी ई. सेम टाइप. बी चं पण आन्सर पण दिले पुस्तकामध्ये, काय अडचण नाही. आरती नागपुडे अनम्यूट करून बोला तुम्ही. नागपुडे आरती. यस सर. काय प्रॉब्लेम आहे एक्झाम्पल मध्ये? नाही. ठीक आहे. आता लेस दॅन 1 मिनिट आहे, मीटिंग एंड होऊ शकते कधी पण. जे मी सुरुवातीला पुस्तकातून फास्ट घेतलंय ते तुम्ही वाचूनही करू शकता. फर्स्ट इयरला शिकलेलं आहे म्हणून मी ते काय तुम्हाला लिहून दाखवलेलं नाही. थेरमचं स्टेटमेंट आहे, व्यवस्थित वाचून घ्या. ते स्टेटमेंट आपण फक्त कसं अप्लाय करायचं. हा एक्झाम्पल 1 जे सॉल्व्ह आहे ते पण पहा. मगाशी तुम्हाला स्क्रीन केलं तर शेअर केलं मी स्क्रीन. हे एक्झाम्पल पहा वाटल्यास. हे एक्झाम्पल याचं बेसिस काढायचं आपल्याला. हे होमोजेनियस सिस्टीम आहे. इक्वेशन फॉर्म मध्ये किती कॉलम्स आहेत पाहिजे? 1 2 3 4 5. तर 5 व्हेरिएबल लागतील. म्हणजे हा R5 चा सबस्पेस असेल. नल स्पेस ऑफ या कोणाचा सबस्पेस असेल? R5 चा. याला एलिमेंटरी ऑपरेशन्स अप्लाय करून आता हे तुम्हाला प्रिंट काढण्यासाठी या प्रकारे केलं मी. एक सरळ आणि एक वाकडं, त्यामुळे प्रत्येक वेळेस रोटेट करावं लागते. ठीक आहे. आता या ठिकाणी पहा, हा आला इक्विव्हॅलेंट फॉर्म लीडिंग वन म्हणजे याची रँक 2 आहे. तर 2 व्हेरिएबल तुम्हाला फिक्स करावं लागतील. 2 व्हेरिएबल कोणते फिक्स केले? 2 नाही, सॉरी 3 करावं लागतील. रँक 2 आली म्हणजे काय? 5 - 2. तर शेवटचे 3 फिक्स केले आणि हे त्याचे बेसिस आले 1 2 3. हे बेसिस आले म्हणजे याचा बेसिस काय? नल स्पेसचा बेसिस वेक्टर हे 3 आहेत. डायमेन्शन 3 आहे कारण तुम्ही व्हेरिएबल 3 फिक्स केले. जेवढे व्हेरिएबल फिक्स करतात म्हणजे त्याला